Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa zid wa adim wa an'im wa tafaddal wa barik bi jalalika wa kamalika ala zayni ibadika wa ashrafi abbadik as'adil arabi wal ajam وإمام ضيبة والحرم وترجمان بلسان القدم ومنبع العلم والحلم والحكمة والحكم أبي القاسم اللهم صل وسلم وبارك عليه سيدنا وحبيبنا وشفيعنا شرفا يا رب وكرما وتعظيما ورفعة ومهابة وبرا ورضنا تبارك وتعالى عن ذوي المكر العلي والقدر الجليل ساداتنا وأئمتنا ثم الحسين وعن بقية الصحابة وقرابة رسول الله صلى الله عليه وعليهم أجمعين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته أجمعين وإلى حضرة ساداتنا وموالينا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وإلى حضرة جميع الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين والكرمين والشهداء والأولياء والصالحين والقراء والمفسرين والفقهاء والمحدثين وسائر السادة الصوفية المحققين والأربعة الأئمة المجتهدين ومقلديهم في الدين والعلماء العاملين وجميع مشايخنا في الدين خصوصا إلى حضرة نبي الله خضر بن مكان عليه السلام حضرة سلطان الأولياء وقت الأعظم قطب العالمين سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني قدس الله سره سيد الشيخ بهاء الدين النقشبندي الإمام أحمد الغزالي شيخ نواوي بن عمر الجاوي الحبيب عبد الله بن علوي الحداري صاحب الراتب سيد الشيخ محمد سمان سيد الشيخ أبو القاسم جنيدي البغدادي شيخ معروف القرخي شيخ سري السقطي شيخ حبيبي العجمي شيخ حسن البصري شيخ جعفر الصادق شيخ يوسف الهمداني شيخ أبي يزيد البسطامي شيخ أحمد قادم شمبس شيخ طلحة السفو شيخ عبد الله مبارك بن محمد شيخنا شيخ صاحب الوفاء تاج العارفين وإلى حضرة شيخنا ومرشدنا شيخ صاحب الفتوح قطب الرباني وأصولهم وفروعهم وأهل سلسلتهم والآخرين عنهم لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم
وإلى حضرة شيخنا ومولانا الإمام أحمد بن علي البوني شيخ أحمد بداوي شيخ أحمد بيضاوي شيخ إبراهيم الدسوقي شيخ أحمد كبير الرفاعي الإمام أبي الحسن الشاذلي شيخ قرة العين شيخ شريف هداية الله Bahu Sangkan Syekh Datul Kahfi Sunan Kalijogo Sunan Kudus Sunan Mulia Sunan Bonang Sunan Derajat Sunan Giri Sunan Ampel Syekh Maulana Malik Ibrahim Syekh Jumadal Kuburo Mbah Khalil Bantalan Mbah Daman Huri Batu Ampar Mbah Yusuf Kali Anak Mbah Ma'asum Lasem Mbah Sambu Lasem Mbah Hasim Asy'ari Mbah Hamid Pasuruan Mbah Hasan Nangli Mbah Hasan Munadi Mbah Hasan Dipuro Sultan Hasan bin Bantan Syekh Maulana Yusuf Syekh Salih bin Abdul Rahman bin Santri Syekh Asnawi Carimin Syekh Mansur bin Cikadun Syekh Daud Gondang Sunan Rahmat Siti Syekh Abdul Muhi Syekh Abdul Iman Eyang Boros Mora Raden Arya Wirata Dakar Syekh Abdul Jabbar Syekh Firon Syekh Toha Syekh Atem Tasawuf Ustadina Raden Umar bin Haji Jahiri Abu Ya Kiai Haji Ahmad Zayadi Muhadir Guru Muhammad Thawir bin Ja'man Guru Marzuki bin Yusor Raden Arya Pekandangan Raden Ibrahim Raden Sairin Raden Jaya Kusuma wa ila hadrati jami'i awliya illah min masyariqil ardi ila magharibiha wa ila hadrati jami'i sahibil karamah fi hadhil wilayah wa khususan ila hadrati muallifi hadzal kitab anna Allah al-karim yu'ri darajatihim fil jannah ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وإلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وجميع قراباتنا وجميع مشايخنا ومن له حق علينا ومن أحسن إلينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا إلى حضرة أبينا آدم وأمنا حواء وجميع رجال الله الموجود في هذا المجلس وبنية الشفاء والصحة والسلامة والعافية والبركة وجلب الرزق ودفع البلاء لنا ولأهلنا ولقرابتنا ولجماعتنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات بجاه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وبجاه أم القرآن الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Jadi bacaan kita malam hari ini kitab Syarah Ratib Al-Haddad yang pakai PDF nomornya 68, yang pakai kitab nomornya 65.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Lakum khawdin. Qala al-imam al-muallif rahimahullahu ta'ala wa adama naf'a bihi wa bi 'ulumihi wa bikum fid dharain amin. Wa kadzalika, itu dia. Wa kadzalika yajibu wujuban ainiyan ta'allumu zawahiri hududi amradil qalbi wa asbabiha wa ilajiha kal hasadi wal ujubi wal kibri wal riyai was sum'ati wal hiqdi wal bughdi. Fakadzalika, begitu juga yajibu wujuban ainiyan, wajib hukumnya wajib ain, fardu ain. Ta'allumu zawahiri hududi amradil qalbi, mempelajari bagian zahir, batas-batas penyakit hati, definisi-definisi penyakit hati. Apa itu? Selain kita belajar tentang tauhid, kemudian belajar tentang fikih, kemarin yang berkaitan dengan sholat, puasa, zakat, haji, dan lain sebagainya, kita juga berkewajiban untuk mempelajari tentang penyakit-penyakit hati atau yang terdapat di dalam bahasan tasawuf. Makanya tiga-tiganya jadi penting. Fikih ya wajib kita pelajari, tauhid wajib kita pelajari, dan tasawuf pun wajib kita pelajari. Bahkan hukumnya fardu ain. Mempelajari tentang penyakit-penyakit hati. Dan itu juga udah sering kita dengar bahwa arkanuddin salata, rukun agama itu ada 3. Kalau itu rukun agama ada 3. Yang pertama, iman yang ilmunya pakai tauhid. Rukun agama yang pertama iman. Untuk mempelajarinya kita belajar ilmu tauhid. Yang kedua Islam, ilmunya ilmu fikih. Yang ketiga ihsan, ilmunya ilmu tasawuf. Tiga-tiganya wajib karena itu merupakan 3 rukun agama. Awas. Ya ibarat kalau kita ambil contoh ke bajai yang banyak 3. Kalau satu ban yang nggak ada, yang bisa jalan. Satu aja yang nggak ada, yang bisa jalan. Belum bisa kita menerapkan agama dengan baik kalau salah satu rukunnya nggak ada. Baru 2 aja belum lengkap. Kita belajar tauhid doang, kita punya iman. Kemudian kita belajar tentang fikih, tentang tata cara ibadah zahirnya. Tapi belum belajar tasawuf, maka ibadahnya jadi kasar. Ibadahnya kasar. Sholat masih sejadi-jadinya. Hubungan sama masyarakat juga masih semau dia. Karena itu, karena belum belajar tasawuf. Makanya 3-tiganya penting.
fikih, tauhid dan tasawuf. Jangan anti juga sama orang belajar tasawuf, ya jangan anti. Sebaliknya juga jangan anti juga kepada orang-orang yang belajar fikih. Nah, tiga-tiganya oke. Kalau ya ibaratnya kalau makanan iman itu eskannya, makanan apa minuman itu? Iman itu mangkoknya, Islam itu sayur pucungnya, tasawuf itu gabus. Apa? Atau kalau pecah, ya kalau pecah begitu kan. Iman itu mangkoknya, Islam itu sayur pecahnya, kuah pecahnya, tasawuf bandeng. Iya, kalau kagak ada tasawufnya jadi pecah bohong. Yang penting ada kuah pecahnya begitu. Ada ikan itu benar. Makanya tiga-tiganya penting. Ya orang bikin sirup juga kadang-kadang bukan sirup doang, ada isinya, ada bisa selasinya, ada cincaunya, biar makin enak gitu. Tiga-tiganya penting. Bahkan ini hukumnya wajib ain, fardu ain. Karena itu berkaitan dengan keseharian kita. Hukumnya fardu ain. Wa asbabiha, dan mempelajari sebab-sebab munculnya penyakit hati. Belajar juga penyebabnya apa sih? Kenapa kita bisa punya penyakit hati? Penyebabnya apa sih? Wa ilajiha, begitu juga mempelajari tata cara mengobatinya. Udah tahu penyebab munculnya penyakit hati, kemudian kita belajar juga tata cara mengobati penyakit hati. Kalau belajar penyakit hati doang, nggak belajar cara mengobatinya, ya sama aja bohong. Kal hasadi, seperti sifat hasad. Udah sering nih ya, hasad itu nggak senang melihat orang lain bahagia. Itu hasad. Apa? Bedek. Lain-lain lah bedek lah. Kalau di dalam kitab Ihya itu, hasad itu ada 4 macam. Hasad itu ada 4 macam. Yang paling pertama, hasad itu begitu melihat ada orang lain sukses, kita juga punya keinginan untuk bisa sukses kayak orang itu. Itu hasad yang pertama. Ini masih masuk dalam kategori yang bagus, atau bahasa kitanya gibtoh. Ada teman kita yang sukses, yang kaya, kita pengen jadi orang sukses kayak dia. Itu namanya gibtoh. Masih bagus. Itu hasad model pertama. Bagus. Yang kedua, hasad yang kedua itu begitu ada teman kita yang sukses, kita pengen kesuksesan itu pindah ke kita. Apa dia lagi sih?
Saya kan sekali itu hasad. Oh, yang kedua, itu masuk jelek tuh hasad itu. Ada teman kita kaya, kita pengen kekayaan itu pindah ke kita, biar dia bangkrut. Itu hasad yang kedua. Hasad yang ketiga, ini jelekan lagi hasad. Awal, biarin dah, saya kagak bisa kayak dia. Yang penting jangan dia dapat. Siapa yang dapat itu? Hasad yang ketiga. Awal, biarin dah, saya kagak dapat. Yang penting jangan dia yang dapat, orang lain siapa kayak. Hasad yang ketiga. Apa? Yang keempat itu paling jelek. Pokoknya kalau saya kagak dapat, jangan sampai ada orang yang dapat siapa ke. Kalau sesar bareng begitu, hasad. Oh, itu 4 macam hasad. Yang pertama, ketika ada teman sukses, kita ingin sukses seperti orang itu. Artinya semuanya bagian. Dia sukses, kita juga pengennya sukses kayak dia, tanpa menghilangkan kesuksesan orang lain. Yang kedua, pengennya kesuksesan orang itu pindah ke kita. Yang kedua. Yang ketiga, yang penting jangan dia yang dapat, yang sukses. Siapa kek yang sukses? Yang penting jangan dia. Yang keempat itu paling parah. Pokoknya kalau saya nggak sukses, jangan sampai ada orang yang sukses. Apa itu? Kayaknya sengsara bareng-bareng. Pokoknya kalau saya sengsara, yang lain perlu sengsara juga. Paling jelek tuh, hasad paling jelek. Apa maksudnya? Makanya biasanya kalau begitu, kalau yang punya sifat hasad itu biasanya ngajak-ngajak awal. Dia gede sama seseorang, kemudian ngajak-ngajak yang lain buat gede sama orang itu juga. Hasad. Mulai dah memprovokasi teman-temannya. Kayak Bang Andi gede sama saya, ngajak yang lain. Kenapa sih ngajak sama dia? Orang begitu. Itu namanya hasad. Kayaknya kalau mau ngaji udah semuanya gak ngaji begitu. Apa? Jangan sampai ada yang kayak gitu juga. Hah? Ini jadi memprovokasi yang lain untuk meninggalkan itu. Apa sih? Nah, ibaratnya yang lain yang terkena provokasinya dapat dosa 1, kita dapat banyak dari setiap orang yang kita provokasi. Ada 10 orang yang kena provokasi kita, berarti kita kebagian dosa 10. Gitu. Makanya sampai di dalam kitab Mukhtar Ahaditsun Nabawiyah itu jelas, Abghadul rijali ilallah al-aladul khosim. Orang yang paling dibenci oleh Allah adalah provokator. Yang dibenci. Nah, mulai dia gede sama orang, ngajak-ngajak orang lain buat gede lagi. Itu hasad tuh, ada 4 macam. Mudah-mudahan sih kita nggak ada yang punya sifat begitu. Yang paling enak yang pertama tuh gibtoh bahasanya. Kalau dia begitu ada teman kita yang sukses, jangan digede-gede. Kita tanya kuncinya apa sih? Bisa sukses kayak gitu, kuncinya apa sih? Itu yang paling pas, yang paling cakep. Wal ujubi, dan sifat ujub, merasa paling suci, merasa paling benar, merasa paling baik, itu ujub.
Wal kibri, dan sombong. Sombong itu pengertiannya ada dua. Yang pertama, sombong itu orang kecil belagu gede, orang miskin belagu kaya, itu sombong. Yang pertama, pengertian yang pertama. Yang kedua, sombong itu menolak ajakan untuk berbuat baik. Itu sombong. Ayo Pak Guru kita ngaji, lu yang ngaji guru tiap malam segitu, itu sombong. Menolak ajakan untuk berbuat baik. Aku yang masuk tadi, masuk pengertian sombong yang pertama. Sombong itu ya, ada dua pengertiannya. Makanya di Al-Quran Allah menjelaskan begitu. Aba wastakbar wa kana minal kafirin. Habis itu kibirnya, sombongnya pakai definisi yang kedua. Begitu diperintahkan untuk berbuat baik, iblis menolak, tidak mau diajak berbuat baik. Ya sama. Masuk kibir juga. Udah. Wariyai, dan ria. Wasum'ati, dan sum'ah. Ria selalu pengen kelihatan orang, sum'ah selalu pengen kedengeran orang. Bahasa katanya pengen nyohor. Makanya kalau acara resepsi disebutnya keriaan. Ya. Iya, pengen nyohor. Nyohor. Utang-utang dilakonin juga, pengen nyohor. Ya kan prinsip orang tua gitu. Jangan tekor asal sohor. Ria dan sum'ah. Ria pengen kelihatan, sum'ah pengen kedengeran. Wal hikdi, dan punya sifat dendam. Punya sifat dendam. Dendam. Lagi susah minjem motor, gak dikasih, ngancem biasanya, awas dah, kalau akan tinggalkan Pak. Awas kan kalau jadi kaya. Itu dendam, nggak boleh. Sifat penyakit hati. Wal bugdi, dan gedeg, kesel sama orang. Gedeg aja, orang gedeg aja. Apa tuh? Ya gedeg aja. Kalau pulang gedeg aja. Nggak orang. Apa? Iya, kalau pulang. Kalau jelas penyebabnya apa? Gedeg aja. Na'am man khuliqa saliman minha aw amkanahu izalatuha min ghairi ta'allumi ma dzukira min al-hududi wa ma ba'daha idla hajata ilaihi wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Akan tetapi bagi orang-orang yang memang diciptakan oleh Allah dengan hati yang selamat, dengan hati yang bersih dari penyakit hati itu semua, au amkanahu izalatuha min ghairi ta'allumi ma dzukira min al-hududi wa ma ba'daha, atau
dia bisa menghilangkan penyakit itu tanpa terlebih dulu mempelajari apa yang dijelaskan sebelumnya dari definisi penyakit hati dan penyebabnya serta cara mengobatinya, maka dia tidak perlu belajar lagi. Kalau memang tanpa belajar bisa menghilangkan penyakit hati itu, nggak perlu belajar lagi. Atau memang diciptakan Allah dari mulai kecil memang hatinya bersih dari seperti itu, nggak perlu belajar lagi. Illa hajatalahu ila ini, karena dia tidak butuh kepada. Nggak belajar kalau bisa. Tahu sih. Makanya dulu kata dia begitu. Yang pintar itu belajar seminggu 2 minggu itu ya. Pintar namanya. Kalau mondok ambil 2 tahun, berarti itu pintar. Kalau dia tanpa belajar bisa membuang penyakit hati itu, nggak perlu. Mending belajar yang lain. Cuma memang yang begini jarang. Kita aja yang ngaji tiap malam masih susah buang. Masih ada terus penyakit itu. Apalagi yang belajar. Jarang yang begini. Allah subhanahu wa ta'ala a'lam, dan Allah maha suci dan maha tinggi yang lebih mengetahui. Intaha kalamu Ibnu Hajar Shahibut Tuhfah min kitabihi Khatimatil Fatawa. Selesai apa yang diuraikan oleh Syekh Ibnu Hajar, pengarang kitab Tuhfah, dari penjelasannya di dalam kitab Khatimatil Fatawa. Faham kalamahu fi qawlihi wa kadzalika yajibu dzalika fi nahwiha liqaulil 'abdi la yakhluqu af'ala nafsi khairaha wa syarraha ila akhir. Maka pahamilah ucapan kaum musannif di dalam penjelasan beliau, dan begitu juga wajib yang demikian itu wajib mempelajarinya pada hal-hal yang sama dengannya. Liqaulil 'abdi la yakhluqu af'ala nafsihi khairaha wa syarraha. Berdasarkan penjelasan bahwa seseorang tidak menciptakan perbuatan dirinya sendiri, yang baiknya dan yang buruk, ila akhiri, sampai akhir. Ta'lam anna sayyidana al-haddad lahul ajru wa thawabu ala qawlihi fi ratibihi al khairu wa syarru bi masyiatul. Maka kamu akan menyadari bahwa tuan guru kita Sayyid Abdullah bin Alawi al-Haddad mendapatkan nilai pahala yang sangat besar dan nilai thawab yang besar atas ucapan beliau dalam ratibnya al khairu wa syarru bi masyiatul. Udah paham itu sih? Apa? Mana yang belum pakai? Mana yang belum pakai? Iya, artinya meskipun kita mempelajari penyakit-penyakit hati, kita mempelajari penyebab-penyebab munculnya penyakit hati dan cara mengobati penyakit hati, tapi selain itu kita pun harus belajar bahwa sifat baik dan sifat buruk yang ada di diri kita itu bukan perbuatan kita sendiri. Itu pun tetap diciptakan oleh Allah. Makanya ada tadi man khuliqa saliman, karena bisa jadi Allah menciptakan orang-orang yang memang dari kecilnya hatinya bersih, nggak pernah tercemar dengan penyakit hati. Tergantung Allah. Sah-sah aja Allah menciptakan orang seperti itu. Wa su'ila Ibnu Hajar aidan hal qailu bi qaulil 'abdi khaliqan li af'ali nafsihi syai'un amla. Ada orang yang bertanya juga kepada Syekh Ibnu Hajar, halil qailu bi qaulil 'abdi khaliqan li af'ali nafsihi syai'un amla. Apakah
kalau ada orang yang mengatakan bahwa orang itulah yang menciptakan perbuatan dirinya sendiri, apakah dia itu tergolong syirik atau tidak? Kalau ada yang berkata bahwa perbuatan kita itu hasil usaha kita, apakah dia syirik atau tidak? Fa'ajaba bi anna al-qaila bil khalqil haqiqi li ghairillahi fi syai'in min al-asya'i kafir muraqud dan kama huwa jali. Maka Syekh Ibnu Hajar menjawab bahwa orang yang berkata dan meyakini bahwa yang menciptakan itu semua secara hakiki bukan Allah, meskipun hanya sebagiannya, bisyai'in minal asya'i, meskipun hanya sebagiannya, kafir, maka dia dihukumi kafir. Kalau ada orang yang meyakini bahwa secara hakikatnya perbuatan kita itu memang hasil usaha kita, maka dia dihukumi kafir. Kalau sampai kita punya keyakinan seperti itu, muraqud dami, halal ditumpahkan darahnya, kama huwa jaliyun, sebagaimana keterangan yang sudah jelas sebelumnya. Tetap kita ngajarin, ayo kita usaha, tapi jangan sampai itu masuk ke dalam keyakinan. Tetap keyakinan kita bahwa semua yang baik dan yang buruk itu diciptakan oleh Allah. Tetap keyakinan seperti itu. Ya kalau itu cuma sekedar di mulut, nggak sampai kafir. Yang penting hatinya masih berkeyakinan bahwa semuanya Allah yang menciptakan. Yang penting hati. Kalau cuma di mulut doang, nggak sampai kafir. Halus. Itu masalah. Yang penting hatinya. Yang penting hatinya tidak meyakini. Cuma ngomongnya doang. Ya ini kan berkat jasa beliau. Tapi hatinya tetap meyakini bahwa itu semua Allah yang menentukan. Itu nggak sampai kafir kalau itu. Ini yang sampai kafir kalau sampai muncul keyakinan di hatinya bahwa itu memang betul-betul jasa seseorang, hasil perbuatan seseorang. Makanya kalau dari ucapan mah kita biasanya meskipun yang nganterin itu orang, tetap aja yang pertama terucap alhamdulillah. Dari ucapan meskipun jelas-jelas yang bagi mau tetap aja ucapan yang pertama alhamdulillah. Ingatnya Allah dulu. Apa? Wal qailu bi khalqil 'abdi li af'alihi bil ma'na alladhi yaquluhu al-mu'tazilatu mubtadi'un dhallun fasiqun wa amma islamuhu fa fihi khilafun. Sedangkan orang yang berpendapat yang mengatakan bahwa seseorang menciptakan perbuatannya seperti yang diutarakan oleh kaum Mu'tazilah yang ahli bid'ah, yang sesat dan yang fasik, tapi hanya ucapannya, maka dalam hukum Islamnya terdapat khilafiyah, terdapat perbedaan. Wa asahu annahu muslimun, tapi pendapat yang paling sahih bahwa dia tetap dikatakan muslim. Kalau cuma sekedar ucapannya doang, tapi nggak sampai masuk ke dalam ranah keyakinan. Itu. Ya kalau misalkan kita kasih dengar tuh, lu kalau pada usaha ntar anak orang lu mau kasih makan apa? Kalau memang itu masuk ke dalam keyakinannya seperti itu, maka dia kafir bukan lagi.
Tapi kalau cuma sekedar ngomong doang, keyakinan di hatinya tetap bahwa semuanya diciptakan oleh Allah, itu nggak sampai kafir, tetap dia muslim. Tahu? Hah? Bicara lebih benar. Hah? Iya. Kalau tanah sih jarang. Kalau rumah sering. Pokoknya lu jangan ngintip rumah gua lagi. Susah kita ada ngintip. Naik genteng dulu kan. Apa itu? Iya. Ya kalau cuma sekedar ucapan seperti itu nggak sampai dihukumi kafir. Tapi kalau sampai masuk ke dalam keyakinan baru dah kafirun muraqud dami. Apa? Oh. Ya tahu kita, karena berkaitan dengan hati itu. Ya kadang-kadang karena saking sewotnya gitu seperti kelosan ngomong. Ya kadang-kadang kalau bini kan begitu. Gua kasih udah duit belanja tiap hari, tiba langsung jadi kopi dong, kayak mau. Aku mau biar tahu aja. Kalau itu nggak sampai masuk ke keyakinan, nggak jadi masalah. Tahu? Ya, lagi sewot namanya. Intaha min khatimatil fatawa. Selesai dari penjelasan di dalam kitab Khatimatil Fatawa yang disusun oleh Syekh Ibnu Hajar. Lahunya itu berarti ke Syekh Ibnu Hajar. Nah, al-fa'idah at-tasi'atu, faedah yang ke-9 fi fadilatil du'a, dalam keistimewaan doa. Itu lagi nih. Kemarin udah bab yang pertama udah tuh dibahas tentang doa, ini kita ulangi lagi. Enggak ingat lagi. Wa hiya jalilatun fi fadlid du'a, dan itu sangat banyak, sangat jelas di dalam keutamaan doa. Qala Ibnu Hajar radhiyallahu anhu fi mawdi'in akhara min khatimatil fatawa, faidatu ayyi faidatun ayyu faidatin ala anna da'iya la yukhayyabu abadan. Li annahu in alaqa ala du'a'i fawadihun wujudul faidati fihi. Syekh Ibnu Hajar radhiyallahu anhu menjelaskan di tempat yang lain dalam kitab Khatimatil Fatawa, di antara faedah yang sangat besar dalam berdoa, anna da'iya la yukhayyabu abadan, bahwa orang yang berdoa tidak akan disia-siakan oleh Allah selama-lamanya. Selama orang itu masih mau berdoa, permohonannya tidak akan disia-siakan oleh Allah. Pasti dikabul dan dijawab. Meskipun kadang-kadang pencairannya tidak sesuai dengan yang kita inginkan, tapi tidak akan sia-sia. Li'annahu in 'alaqa 'ala du'a'i fawadihun wujudul faidati fihi. Karena seseorang jika dia menggantungkan doanya, maka sangat jelas adanya faidah di dalamnya. Wa 'alaihi yumadu qauluhu sallallahu alaihi wasallam la yaruddul qadha illa du'a. Berdasarkan keterangan ini, maka dipuji sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tidak ada yang bisa menolak ketetapan Allah kecuali doa. Kalau memang kita meyakini doa yang kita panjatkan tidak akan disia-siakan oleh Allah, karena memang yakinnya yang kurang. Doa sekedar doa, tapi nggak ada keyakinan bahwa setiap kita berdoa pasti dikabul oleh Allah.
Yang itu yang kurang, keyakinan yang kurang. Wa in kana lam yu'allim ala dzalika fa faidatuhu at-tawab. Jika dia tidak menggantungkan dirinya kepada doa yang dia baca, maka yang dia dapat dari doanya hanyalah tawab, pahala. Meskipun kita nggak yakin sama doa yang kita baca, tetap pahala mah ada. Apa? Tetap tawab mah ada. Apa sih? Ya biar doanya sambil ngamplek, tetap pahala mah ada. Li'anna du'a minal ibadah, karena doa itu termasuk ibadah. Bal min anahaha, bahkan termasuk intinya ibadah. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, ad-du'a mukhul ibadah. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, doa itu merupakan sumsumnya ibadah, intinya ibadah. Allah. Wa aidan fayubaddilullahu da'iya badala ma da'a bihi bima lam yuqaddar lahu mimma huwa mithlu dzalika. Dan yang harus kita yakini juga bahwa Allah akan menggantikan apa yang kita mohonkan kepadanya sebagai ganti permohonan yang tidak ditakdirkan oleh Allah untuk kita. Awal. Kalau ada permohonan yang kita sampaikan tapi sebenarnya itu tidak ditakdirkan oleh Allah buat kita, pasti diganti dengan yang lain. Misalkan Bang Hendrik doa, ya Allah jadikan saya orang yang kaya, jadikan saya orang yang hartanya melimpah. Pas dia, nah ini Hendrik kalau takdir jadi orang kaya itu. Apa? Gak bisa tanya ini dia, gimana ya? Ya lo kasih sehat aja, kasih sehat gitu. Diganti dengan permohonan kaya itu diganti dengan kesehatan, diganti dengan aku orang bini, disenengin orang, pasti diganti. Makanya doa itu tidak ada yang gabung. Pasti dikabul oleh Allah, pasti dijawab. Cuma pencairannya kadang-kadang tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Itu yang jarang kita paham. Apa ya? Yang paling kagak pahala dah. Paling kagak pahala. Iya kan Bang Heri doa, ya Allah saya minta bini yang cakep. Kan dilihat catatannya, kagak ada catatannya nih. Dari kasih jelek, kasih jelek. Jadi daripada punya bini cakep ngelawan mulu, jelek dah, yang penting nurut bininya begitu aja. Apa? Tapi pasti doa yang kita panjatkan pasti dijawab oleh Allah, pasti dikabul oleh Allah. Masalahnya kadang-kadang apa yang kita minta di luar dari apa yang ditetapkan untuk kita, yang diganti ke yang lain. Oh. Apa? Lama ini kalau masalah ya nih, mana dikata bini jelek, marah dia. Wa afdalu minhu kama
yaliqu biwujudihi wa karamihi wa sa'ati fadlihi wa jamilihi. Dan yang lebih istimewa darinya, sebagaimana yang layak dengan sifat, sebagaimana yang sesuai dengan sifat dermawannya Allah dan sifat murahnya Allah, dan luasnya anugerah Allah dan keindahannya dan sifat indahnya. Karena kita balik lagi, Allah itu maha tahu dengan kebutuhan hamba, maha tahu dengan kebutuhan hamba. Kita kadang-kadang dalam berdoa itu lebih mengedepankan apa yang kita inginkan, tapi belum tentu kita butuhkan kan begitu. Makanya bisa jadi apa yang kita mohon dicairkan oleh Allah dalam bentuk apa yang kita butuhkan, bukan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Amin. Amin. Wa min tamma atlaqo tabaraka wa ta'ala al-istijabata lid-du'ati wa lam yuqayyidha bi syai'in. Dari penjelasan ini, maka Syekh Ibnu Hajar memutlakkan Allah Subhanahu wa taala dalam mengijabah doa yang dimohonkan kepadanya. Wa lam yuqayyidha bi syai'in, dan tidak mengkaitkannya dengan sesuatu. Pokoknya apapun doa yang kita baca pasti dijawab oleh Allah. Tadi masalahnya cuma pencairannya sesuai dengan apa yang Allah kehendaki, bukan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Faqala azza min qa'il wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Maka Allah Subhanahu wa taala azza min qa'il berfirman, dan Tuhan kalian berfirman, berdoalah kepadaku, maka pasti akan aku ijabah. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku akan menjawab panggilan hambaku, panggilan orang yang berdoa kepadaku apabila dia berdoa. Iya. Itu wasilah agar apa yang kita mohon lebih cepat dicairkan, ya kita cari wasilah yang memang, kalau bahasa itunya mohon sama orang dalam. Karena iya, tetap itu masuk. Lihat dulu ada takdirnya apa enggak. Apa? Wa min tamma itu di sana. Dari penjelasan itu. Apa? Sama itu di sana. Coba ntar buka kitab Al-Ajurmiyah, kitab Jurmiyah. Di bab zurfiz zaman wa zurfil makan, bab zurfiz zaman wa zurfil makan. Apa? Kalau guna di sini, tama di sana. Masih apa Ustaz? Bab zurf makan. Lupa. Tama. Makanya kalau semua bukan, kalau semua kan kemudian. Kalau tama di sana. Hah? Wasima. Sama. Makanya kita dari penjelasan ini, dari penjelasan yang terdapat di sana, gitu. Asal katanya begitu. Tapi kalau di bab zorof pakainya sama.
bab zorof. Itu buat yang belajar nahwu deh itu. Apa itu? Ya kan dulu kan juga sering dilihat sama Buya. Kalau kita yang ujuk-ujuk ngundang presiden, memang kita siapa? Yang ujuk-ujuk ngundang presiden. Maafkan lu sama orang dalam, tolong dong. Gitu. Atau kita pengen masuk ke istana negara. Kalau tanpa orang dalam susah. Perlu adanya perantara, adanya wasilah. Dalam berdoa pun seperti itu. Orang ngajuin proposal aja perlu ada rekomnya. Rekom dari wali kota, lah cepat itu saya. Awal. Jangan yang begitu dah, buat hal yang kecil. Lama ayat sering banget itu disuruh maiki, baru enggak. Juga namanya nyari wasilah, nyari wasilah. Awal. Wal fi'lu dan perbuatan seseorang wa in kana fi hayyizil itsbati la umuma lahu, sekalipun dari sisi penetapannya tidak umum, lakinnahu bi maqamil imtinani lil umum, akan tetapi dalam pemberian anugerah itu bersifat umum. Ya tadi itu pertanyaannya. Meskipun dalam hal pencairan itu tidak umum, meskipun dalam hal pencairannya tidak umum, artinya enggak mesti yang kita minta itu pasti diberikan sesuai dengan yang kita minta, tapi dari anugerah yang Allah berikan sifatnya umum. Pasti dari doa yang kita panjatkan ada anugerah yang diberikan oleh Allah, meskipun tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Maksudnya sih, orang yang berdoa sekalipun dari sisi ketetapannya, pencairannya tidak umum, lakinnahu fi maqamil imtinani lil umum, akan tetapi anugerah yang Allah berikan itu bersifat umum. Siapapun yang berdoa pasti akan dikabul, meskipun pencairannya tidak selalu sesuai dengan yang diinginkan. Kama qalu bihi bi an-nakiratu fi siyaqil imtinani awil fi'l wa an-nakiratul mutbitatu min wadin wahidin umuman wa adami. Sebagaimana para ulama yang menjelaskan tentang itu dalam ucapan mereka, an-nakiratu fi siyaqil imtinani, yang umum itu dalam bahasan anugerahnya, fi siyaqil imtinani, yang umum itu dalam bahasan anugerah. Awil fi'li atau perbuatannya,
berdoanya. Wal nakiratul mutbitatu min wadin wahidin umuman wa adamin. Dan keumuman yang ditetapkan dari satu sisi wal nakiratul mutbitatu, dan keumuman nakirat yang ditetapkan min wadin wahidin dari satu sisi umuman wa adamin. Ini nggak boleh baca umuman ya. Jadi apa dia Ustaz? Kita jadiin maf'ul mutlak di sini Ustaz. Masdar gitu ya. Masdar ada dua, ada masdar lugawi, ada masdar maknawi. Jelas tubuh dan wakum tubuh kufan. Nah, kayak umum jadi juga. Dan keumuman yang ditetapkan dari satu sisi bisa terjadi, juga bisa tidak terjadi. Umuman wa adamihi bisa terjadi dan juga bisa tidak terjadi. Dicok terung bahasa ini. Artinya sama aja sama yang di atas. Bahwa orang yang berdoa itu pasti akan diberikan anugerah. Meskipun bisa disesuaikan dengan yang dia minta, bisa juga nggak sesuai dengan yang ini. Bisa terjadi atau tidak terjadi. Fata'ammal dzalika kullahu, maka renungkanlah yang demikian itu semuanya. Fa'innahu zuharori, maka sesungguhnya yang demikian itu sangat jelas untuk wala mazida ala husnihi wa tahtiti, dan tidak perlu ditambah lagi atas kebaikan doa dan ketetapan untuk berdoa. Itu sudah jelas. Thumma ra'aitu ba'dahum asyara li ba'di dzalika faqala la yankiru du'a illa kafirun mukadzibun bil Qur'an. Kemudian aku menemukan ada sebagian ulama yang berpendapat asyara li ba'di dzalika, memberikan isyarat untuk sebagian yang demikian itu. Faqala, maka dia berkata, hanya orang kafir yang menentang doa, hanya orang kafir yang mengingkari doa, hanya orang kafir yang tidak mau berdoa. Mukadzibun bil Qur'ani, yang mendustakan Al-Quran, yang tidak menerima Al-Quran. Apapun, hanya orang kafir yang tidak mau berdoa. Li'anna Allah Ta'ala ta'abbada ibadahu bihi fi ghairi ma ayatin. Wa wa'adahum bil istijabati awil intikhar aw yukaffiru an. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan fasilitas kepada hambanya dengan berdoa itu fi ghairi ma ayatin,
apa ini maksud? Fi ghairi ma ayat. Kalau kita tanya dulu maksudnya mana? Apa maksudnya? Maksudnya dalam selain ayat apa itu? Apa? Iya itu kita ngertiin figur ayat itu bagaimana cara ngertiin yang enak. Lalu kita tanya dulu dah. Tuan Syekh, yang saya bilang Tuan Syekh, jangan bikin puyeng lah. Iya. Paham. Li'anna Allah Ta'ala ta'abbada ibadahu bihi fi ghairi ma ayatin. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan fasilitas ibadah kepada hambanya bukan hanya yang terdapat di dalam ayat-ayat. Banyak fasilitas ibadah yang Allah berikan kepada hambanya, meskipun itu kadang-kadang tidak terdapat dalam Al-Quran, dalam Al-Quran. Wa wa'adahum bil istijabati awil istikhari, dan Allah menjanjikan buat orang-orang yang berdoa dengan ijabah atau ditampung doanya, bisa langsung dicairkan atau ditampung dulu buat nanti di akhirat. Jadi kemungkinan dua kalau kita berdoa. Yang pertama, doa itu dianggap ibadah kepada Allah, atau bisa jadi diijabah, bisa jadi juga disimpan buat nanti pahala di akhirat. Au yukaffiru anhu, atau dihapuskan dosa dari diri orang yang berdoa. Udah tuh. Fi ghairi ma ayatin, yang tidak terdapat di dalam ayat-ayat Al-Quran. Wa qala akharu munkiru dzalika imma jahil fayunha anhu asyaddan nahi wa imma tamadiyan ba'dal ilmi faqad kadzdzabal Qur'an fa huwa murtad. Itu benar kan? Dikit apa? Tamadiyan. Dan berkata ulama yang lain, orang yang mengingkari doa itu hanyalah orang jahil, orang bodoh. Fayunha anhu asyaddan nahi, maka dilarang, seseorang dilarang untuk mengingkari doa dengan larangan yang sangat keras. Wa imma tamadiyan ba'dal ilmi, dan bisa jadi juga keingkarannya itu munculnya setelah dia belajar. Tamadiyan ba'dal ilmi, munculnya sifat ingkar itu setelah dia belajar. Faqad kadzdzabal Qur'ana, dan dia sudah mendustakan Al-Quran. Fahuwa murtadun, dan dia dihukumi murtad. Udah. Terus.
Iya. 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 Dijawab ya udah. Cukup. Itu kan makanya tetap kita mau berdoa sekalipun tidak dijabah oleh Allah, tidak dicairkan oleh Allah. Karena pasti dari doa yang kita baca itu minimal pahala ada buat simpanan kita, buat tabungan kita. Makanya jangan sampai nggak mau doa bisa. Ya kan tadi yang pertama juga yang mengingkari doa orang kafir. Begitu. Ya murtad. Hanya orang kafir yang nggak mau berdoa, yang mengingkari doa. Nah, buat kita ya doa berdoa. Doa macam-macam. Bahkan yang paling parah kalau munculnya sifat ingkar itu setelah belajar, itu yang paling parah. Udah belajar tapi malah membuat dia ingkar terhadap Tuhan. Ya artinya ngapain sih pakai doa? Hah? Ya, ngapain pakai doa? Makanya kan tidak bisa dipisahkan antara usaha dan doa, itu tidak bisa dipisahkan. Kudu, meskipun cuma Al-Fatihah doang, meskipun dengan kalimat zikir itu kan doa. Pokoknya doa macam-macam. Yang nggak jadi masalah malah itu, nggak jadi masalah. Penegasan doang, penegasan. Biar lebih paten lagi. Ya kalau ibarat orang bikin masalah, bikin makalah, meskipun dari awal udah dijabarkan isinya membahas segala macam, tetap ada kesimpulan di akhir ya. Kesimpulan. Kita ngaji bahasanya udah panjang lebar, tetap aja ada ditutup dengan kesimpulan. Kesimpulannya mah gitu. Kita ada selamatan dari awal zikir segala macam. Dan tutup kesimpulannya. Kesimpulannya mah ya Allah saya pengen ini. Kesimpulannya dari semua zikir yang dibaca. Tetap aja penegasan doang Allah. Makanya biasanya doanya disesuaikan dengan acaranya. Acaranya apa? Haul orang tua ya. Bacanya ya doa yang sesuai dengan itu. Intinya di situ, kesimpulannya di situ. Jadi masalah. Kesimpulannya penegasan terhadap apa yang kita inginkan. Jangan pakai bilang juga. Kan tadi udah zikir banyak, udah nggak usah pakai doa lagi. Tadi gue doa dulu. Kalau orang kampung nggak ada salahnya kita. Kan sering kita baca juga tuh. Wa akhiru da'wahum alhamdulillahirabbil alamin. Meskipun cuma mengucap walhamdulillahirabbil alamin itu pun sebenarnya doa juga. Bukan tuan-tuan tak mikir ya. Gua pengen gede-gede, ini alhamdulillah doang. Gitu aja. Apa Ustaz?
gitu. Tetap aja. Waqala alaihi salatu wassalam la yarudul qada illa du'a. Rasulullah alaihi salatu wassalam bersabda, tidak ada yang bisa menggeser ketetapan Allah kecuali doa. Faqad yakunu fi ilmil qada'i yu'alliqu bidzalikal qada'a wa la yakunu illa huwa. Dan itu sudah ada pada ilmil qada. Dikaitkan doa itu dengan ketetapan Allah. Wala yakunu illa huwa, dan tidak ada yang bisa seperti itu kecuali Allah. Jadi tetap meskipun doa itu bisa menggeser qada, itu pun tetap Allah yang menggeser. Bukan semata-mata karena doa yang kita panjatkan. Oh. Bukan semata-mata doa yang bisa menggeser ketetapan. Artinya dari doa yang kita sampaikan itu nanti Allah punya kebijakan. Ini kita lihat berubah apa enggak? Tetap kebijakan ada dulu. Kaqaulihi sallallahu alaihi wasallam, "Ikmalu fakullun muyassarun lima khuliqal." Seperti sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beraktivitaslah, kerjakanlah apapun yang kalian mau. Fakullun muyassarun lima khuliqal. Maka semua orang akan dipermudah sesuai dengan diciptakannya dia untuk apa. Al-Hadid intaha kalam. Selesai penjelasan dari Syekh Ibnu Hajar. Udah. Waqad qaddamna arkanat du'a'i wa ghairu dzalika fi ma sabaq. Fanzurhu fi awalil kitab. Dan lebih dulu telah kami uraikan tentang rukun-rukun doa dan yang lainnya sebagaimana yang telah lalu. Maka silakan dilihat di awal-awal kitab. Kesimpulannya satu, tugas kita berdoa. Mau dicairkan atau tidak itu terserah. Yang penting tugas kita berdoa. Minimal kalaupun tidak dicairkan, kita punya tabungan buat di akhirat. Oke, perbanyak aja tuh. Gitu banget. Doa tiap hari, ya Allah, kirimin perempuan yang mau sama saya. Udah, apa nih? Intinya gitu doang. Dari bahasan panjang lebar dia begitu doang. Jangan bosan-bosan doa. Karena pasti dijawab, meskipun pencairannya tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Bisa jadi dicairkan sesuai dengan yang kita mau, bisa jadi dicairkan dengan sesuai kebutuhan kita, bisa jadi diganti dengan pahala, bisa jadi diganti dengan dihapusnya dosa. Al-Qaidatul Asyiratu wallahu a'lam bishawab walhamdulillah.